Yes, sir, I can able to Can you hear hear me? you, sir. Hello? Yes, sir, I can able to hear you, sir. Audible, sir. Clearly, I can hear you, sir. Okay. Just a minute. Okay. So how the plant succession is takes place அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். See, here there are two type of succession. One is hydrox succession, another one is Ziox succession. And see, எப்பவுமே நான் already சொன்ன மாதிரி there are two type of succession, primary succession and the secondary succession அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். இதுல primary succession அப்படின்றது it is starts from the region where there is no soil, but secondary succession அப்படின்றது it is takes place from the soil. Okay. ஸோ நம்ம அது ஆல்ரெடி நம்ம இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் இங்கே நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அபவுட் பிளான்ட் சக்சஷன். ஓகே. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது வாட் இஸ் ஹைட்ராக்ஸ் சக்சஷன் அண்ட் ஜியாக்ஸ் சக்சஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ ஹைட்ராக்ஸ் சக்சஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் wet areas where there is a wet condition. Okay, and the successional series progress from hydric to music. See here the word music means in இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா music means water is available condition. Okay, which means இப்போ வந்து ஒரு plant seedling, okay, ஒரு seed வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கான அந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவை நம்ம music. அதாவது என்னன்னா neither too dry nor too wet. ஓகே, ஸோ இதுதான் மீசிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு ஹைட்ரிக் கண்டிஷன்ல இருந்து மீசிக் கண்டிஷன் வரதை நம்ம ஹைட்ராக்ஸ் சக்சஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜியாக் சக்சஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ட்ரை ஏரியாஸ் அண்ட் த சீரீஸ் ப்ரோக்ரஸ் ஃப்ரம் ஜீரிக் டு மீசிக் கண்டிஷன். ஒரு ட்ரை ஏரியால இருந்து மீசிக் கண்டிஷன் வர்றது நம்ம ஜியாக் சக்சஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரை லேண்ட் இருக்கு, அந்த ட்ரை லேண்ட்ல இருந்து ஒரு மீடியம் வெட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டிஷனா மாறதுக்கு பேர் தான் இங்க ஜியாக் சக்சஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் எய்தர் ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து ஹைட்ராக் சக்சஷனா இருந்தாலும் சரி, ஜியாக் சக்சஷனா இருந்தாலும் சரி, இட் இஸ் எண்ட் வித் தி பேசிக் கண்டிஷன். ஓகே, பேசிக் கண்டிஷன் என்ன? நெய்தர் டூ ட்ரை நார் டூ வெட். இதுதான் நம்ம பேசிக் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். The species that invade a bare area are called pioneer species. So நம்ம இங்க இந்த வேர்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் pioneer அப்படின்றது? See, நம்மளுடைய plant successionல we already discussed there are some organisms, earlier organisms which are they are accumulated on the rocks. Okay, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். ஒரு ராக் மேல சின்ன ஆர்கானிசம்ஸ் லைக் லைக்கன்ஸ் நம்ம வளர்ந்ததை பார்த்தோம். அந்த லைக்கன்ஸ்னுடைய என்சைம்ஸ் மூலமா they degraded the rocks. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து சாயில் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவல் பிரயோஃபைட்ஸ், டெரிடோஃபைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து டெவலப் ஆனதை நம்ம படித்தோம். பட் when we are talking about plant succession, the pioneer species are maybe lichens. Okay, because in primary succession on rocks, these are usually lichens which are able to secrete acids to dissolve rock and helping weathering and soil formation. So these later pave the way to some very small plants like bryophytes, which are able to take hold in small amount of soil, and they are with time succeeded by higher plants like pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. Now in this entire world occupied by angiosperms, right? Angiosperms, and these angiosperm plants are the now climax community. They are called the climax community because angiosperms அப்புறம் எந்த ஒரு நியூ plant type வந்து ஃபார்ம் ஆகல. So they are the climax community. Okay, so they are with the time succeeded by plants, and after several more stages ultimately a stable climax forest community is formed. This could be angiosperm community. Okay, suppose pioneer species அப்படின்னா lichens,
and climax community அப்படின்னு சொல்லும்போது we need to know angiosperms. Okay, so with the time xerophytic habits converted into mesophytic one. Okay, so the primary succession in water, so எங்க நடந்திருக்கும் அப்படின்னா வாட்டர்ல நடந்திருக்கும். so அங்க இருக்கக்கூடிய phytoplanktons, okay, so these phytoplanktons are replaced with time by rooted submerged plants. இப்போ நீங்க first இந்த ஆர்டர் எடுத்துக்கங்க. first வந்து phytoplankton, okay, phytoplanktons are first form, and from phytoplanktons next level plants வந்து rooted submerged plants, okay, rooted submerged plants, second category. And third one, இதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா free floating plants ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதுக்கு அப்புறம் free floating. so இந்த ஆர்டர் மேபி ஒரு क्वेश्चन கன்வெர்ட் ஆகலாங்க, அதனால இதை நோட் பண்ணிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் reed swamp, marsh meadow, scrub, அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா வந்து ட்ரீஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த கிளைமேக்ஸ் கம்யூனிட்டின்றது could be a forest. இதுதான் இந்த இடத்துல டயக்ராமா டிபிக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. see, look at the phytoplanktons, and from phytoplanktons submerged plants வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் submerged free floating plants வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். free floating, okay, the roots are in the water, they are not attached with the soil. and see அப்புறம் next level என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா reed swamp stage. இது क्वेश्चन கேட்கலாங்க. which of the following order never asked before? இது வரைக்கும் क्वेश्चन கேட்டது இல்லைங்க, mark my word. so maybe இந்த இயர்ல நீங்க எழுதக்கூடிய இந்த வருஷத்துல 2022ல ஈக்குவல் சிஸ்டம்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னா அது இங்க இருந்து எடுக்கலாங்க. okay, so in the order you should be noted here. okay, maybe we can expect a question. so the order of plant succession which is correctly arranged or incorrectly arranged ன்ற மாதிரி क्वेश्चन கேட்கலாம். so phytoplankton, then it's followed by submerged plants, then it's followed by submerged free floating plants, reed swamp stage, marsh meadow stage, and finally scrub stage. and last the final community, the climax community could be a forest. okay, so it's all about the diagrammatic representation of primary succession. see here there is no inga pathina from the water. okay, so this is hydrox succession. okay, this is hydrox succession. okay, இது நம்ம hydrox succession எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி அந்த லைக்கன்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்றது ஜியாக், அது வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் இங்க சம்மரைஸ் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ரைட். இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? No sir. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. say yes or no, because உங்களுடைய வாய்ஸ் எனக்கு கேட்கவே மாட்டேங்குது. No doubts sir. No doubts sir. No doubts. Thank you so much. okay, so I can hold some time, okay, this page, because this is very important. you should note down the order could be a question. okay, so இந்த ஆர்டர் வந்து ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம். சப்மெர்ஜ்ட் பிளான்ஸ்ல இருந்து அடுத்து என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்ற மாதிரி क्वेश्चंस கேட்கலாம். அதனால ஓகே, ஸோ இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. this is very important. phytoplankton, submerged plants, and then submerged free floating reed swamp. see, இந்த reed swamp, marsh meadow, இது ரெண்டும் மேபி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகங்க. அதனால இதை கிளியரா நோட் பண்ணி வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. okay, so next one is nutrient cycle. see, nutrient cycling is another very important process. so nutrient cycling அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்க various nutrients are available in the soil, but the nutrient cycle is also called biogeochemical cycles. okay, biogeochemical cycles. so these biogeochemical cycles are divided into two types. one is gaseous cycle, another one is sedimentary cycle. so in the gaseous cycle, sedimentary cycle என்றது பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி we need to know what is standing state. so 2021ல क्वेश्चन கேட்ட ஒரு கீ டேர்ம் இது. இதான் 2021ல ஒரு क्वेश्चन கேட்டாங்க இந்த லெசன்ல இருந்து.
ஸோ வாட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட்? இதுக்கு முன்னாடி லெசன்ல நம்ம ஸ்டாண்டிங் கிராப் அப்படின்றது பார்த்தோம். அதாவது இதே லெசனுடைய முன்னாடி நடந்த செஷன்ல ஐ டிஸ்கஸ்ட் அபவுட் வாட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் கிராப். ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியால ஒரு சில பிளான்ட்ஸ்னுடைய அந்த பயோமாஸ் எவ்வளோ டெவலப் ஆயிருக்கோ அதுதான் ஸ்டாண்டிங் கிராப் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அண்ட் ஹியர் வி ஆர் ஹியர் another word, standing state. So what is standing state? See, the amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in the soil at any given time is referred to as the standing state. Okay, so it varies in different kind of ecosystem, but you should know what is standing state. Standing state is nothing but the amount of nutrients are present in the soil at given time. For example, if you take a year, okay, 1 year, after the 1 year, how much of nutrients are there in the soil? So the here the amount of soil, the amount of nutrients which is present at the soil, it is called a standing state. Standing crop means the amount of biomass is present in that particular geographical area. Okay, so you need to know what is standing state, what is standing crop, because already is asked, have been asked, but now we can expect a different form of question right from this content. That's why I'm telling. Okay, right, now we are going to discuss two type of cycle, biogeochemical cycles. One is gaseous, another one is sedimentary. Now we need to know what are all the cycles comes under gaseous type. For example, nitrogen cycle, carbon cycle, and even oxygen cycle. These are all the gaseous type of cycles. So another one is sedimentary cycle, right? So sedimentary cycle, given example here, sulfur and the phosphorus cycle. Sulfur and phosphorus cycles are the given cycles here. They are sedimentary cycles. And we can expect a question, which of the following is not a gaseous cycle, which is not a sedimentary cycle? அப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். So you need to know sedimentary cycles are sulfur and phosphorus, and gaseous cycles are nitrogen, carbon, oxygen, hydrogen. These are all the gaseous type of cycles. Okay, right. So another very important one is there are some conditions or factors are responsible for these cycles. For example, the environmental factors like soil, moisture, pH, temperature, etc. regulate the rate of release of nutrients. See, we can expect what are all the factors to regulate the rate of release of nutrients into atmosphere. We can expect a question like this. Okay, what are all the factors can regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere? So option could be soil, moisture, pH, temperature, all the above. We can expect a question like this. Okay, so here you need to know that these are all the environmental factors which regulate the rate of release of nutrients into the atmosphere. Okay, right, soil, moisture, pH, and temperature. Right now, and let me talk about one given example here, that is carbon cycle. So very important cycle, we all already aware about it, right? Hope, right? Because the plants are getting carbon dioxide from the atmosphere, and from that they convert the carbohydrate through photosynthesis process that we already knew. So plants are very important to control the carbon content in the atmosphere. Nowadays, the global warming is a huge problem, right? So நம்ம எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம், குளோபல் வார்மிங் அப்படின்றதுக்கான முக்கியமான காரணம்ன்றது கார்பன் டை ஆக்சைடு கண்டென்ட் அட்மாஸ்பியர்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரைட்? நம்ம அடுத்த லெசன்ல இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் கார்பன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து எப்படி வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ்குள்ள போயிட்டு மறுபடியும் அட்மாஸ்பியருக்கு வருது அப்படின்ட்டு தான். பட் இந்த கண்டென்ட்ல நம்ம அதை தாண்டி we are going to know some basic facts. Okay, these facts are these numbers, maybe a question, maybe it's converted into question எப்படின்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். So carbon constitute 49%. though the example word இங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற அந்த கொஸ்டினுக்கான நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த வேர்ட் 49% of dry weight of organism, and it is next to water. அதாவது இந்த இடத்துல காம்போசிஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம்ல கார்பன் வந்து 49% வந்து இந்த இடத்துல கான்ஸ்டியூட் பண்ணுது.
next வந்து பாத்தீங்கன்னா look at the total quantity of global carbon. 71% of carbon is found dissolved in ocean. This is very important. Sometimes instead of dissolved in ocean, they will give you in atmosphere. Not, it is not correct, because 71% of carbon is present in the dissolved form of ocean. So this is the true statement. We can expect a statement based question. Otherwise we can expect a 71, the number based question also. In oceans, the dissolved amount of carbon dioxide அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். This is 71%. So the ocean reservoir regulate the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Of course it is correct, right? So you need to know the number 71% is very important. Next, so what is the reservoir? Major reservoir of carbon, they are fossil fuels, right? So major amount of carbon dioxide is released while there is a burning of fossil fuels. So we know we are using fuels, right? Fossil fuels now. So slowly now we are adopting electronic vehicles, but the amount of electronic vehicles, the number of vehicles we are using electronic vehicles are very, very slow, but it is gradually increasing. Maybe government also took a lot of efforts, and they are also encouraging the big multinational companies to produce electronic vehicles. Tesla is the number one. I hope you are all aware about the Tesla company, right? So Elon Musk, so the company producing a lot of electrical cars, electrical vehicles. So maybe அதெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல வரும்போது மேபி இந்த கார்பனுடைய அந்த கண்டென்ட் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல குறையலாம் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். We don't know when it is going to happen exactly, but now government took a lot of efforts. So நம்ம எல்லாருமே இப்போ BS6 யூஸ் பண்றோம். BS6, sorry, it's not BS6, it's BS6. இன்னைக்கு எல்லா வெஹிக்கிளுமே வந்து BS6 சொல்றோம்ல, that is mean பாரத் ஸ்டேஜ். இதை பத்தி நம்ம என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் லெசன்ல டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நான் அதை பத்தி அடுத்து சொல்றேன். ஓகே, சோ அப்போ கார்பன் அப்படின்றதுக்கான ரிசர்வேயர்ன்றது ஃபாசில் ஃபியூல். ஓகே, சோ கார்பன் சைக்கிளிங் occurs through atmosphere actually. Okay, ocean and through living and dead organisms. இதெல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனா இங்க இந்த ஒரு क्वेश्चन இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடிய சென்டென்ஸ், the entire sentence maybe it's very important. So from இதுவரையும், according to one estimates 4 into 10 power 13 kg of carbon is fixed annually. So the annually is very important, that per annum in the biosphere through photosynthesis. இது क्वेश्चन கேட்பாங்க. இதுவரையும் क्वेश्चन கேட்டதும் இல்லைங்க, இதுவரை இந்த இடத்த क्वेश्चन கேட்டதே கிடையாது. மார்க் மை வேர்ட். ஓகே, மேபி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய அடுத்த வருஷத்துல இது क्वेश्चन கேட்கலாம். பர் ஆனம் போட்டோசிந்தசிஸ் மூலமா பயோஸ்பியர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய கார்பனுடைய ரேட் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ 4 into 10 power 13 kg அப்படின்றது ஒரு क्वेश्चन வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. மேபி நோட் பண்ணிக்கிங்க, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். A considerable amount of carbon returns to atmosphere as carbon dioxide through respiratory activities. We are all new producers, consumers. நம்ம என்ன பண்றோம், நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷனுக்காக, பிரீத்திங்காக நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்மாஸ்பியர்ல சேருது. அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு மறுபடியும் பிளான்ஸ் போது, பிளான்ஸ்ல இருந்து அது கார்பன் சோர்ஸா வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு மறுபடியும் டிராவல் ஆகுது. அந்த ஆர்கானிசம் இறந்து போகும்போது மறுபடியும் அது கார்பன் டை ஆக்சைடா கன்வெர்ட் ஆகி அட்மாஸ்பியர் போயிடும். ஓகே, ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு டு ரெஸ்பிரேட்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் நமக்கு தெரியும். டீகம்போசர்ஸ் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் substantially to carbon dioxide pool by their processing of waste material and dead organic matter of land. நம்ம எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா, ஒரு ஆர்கானிசம், ஒரு பிளான்ட்டோ, ஒரு அனிமலோ இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அது சாயில விழும்போது டீகம்போசிஷன் ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். நம்ம இந்த லெசன்ல படிச்சிருக்கோம் லாஸ்ட் செஷன்ல. அப்படி டீகம்போஸ் ஆகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகி மறுபடியும் அட்மாஸ்பியருக்கு போயிடும். ஓகே, ஸோ அதான் சொல்லியிருப்பாங்க, சம் அமௌண்ட் ஆஃப் தி ஃபிக்ஸ்டு கார்பன் இஸ் லாஸ்ட் டு செடிமெண்ட் அண்ட் ரிமூவ் ஃப்ரம் சர்க்குலேஷன். சில நேரங்கள் அப்படி நடக்கும், 100% கார்பன் வந்து சர்க்குலேஷன்ல இருக்காது, அது மேபி செடிமெண்ட் நடந்துடும். ஓகே, ஸோ பர்னிங் ஆஃப் வுட், ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் அண்ட் கம்பஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர், fossil fuel, volcanic activities are additional source of the carbon dioxide released in the atmosphere. We can expect a question, which are all the natural process and which are all the anthropogenic activities can increase the carbon dioxide level in atmosphere. We can expect a question. Okay, so அதனால இது ரொம்ப கவனமா தெரிஞ்சுக்கோங்க. பட் இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா 49%
71%, 4 into 10 power kg. Okay, and இதெல்லாம் தான் ரொம்ப keywords, ரொம்ப முக்கியமான keywords. இது நமக்கு question convert ஆகிறதுக்கான chances இருக்கு. And the next one is one cycle about sedimentary cycle like phosphorus. So phosphorus is a major constituent of biological membranes. Like நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் phospholipids அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய மெம்பரெயின்ல இருக்கும், செல் மெம்பரெயின்ல இருக்கும். And we know nucleic acid also consists phosphorus. We already studied, right? In a DNA there are 3 important components: nitrogen, bases, phosphorus. நம்ம படிச்சோம் phosphate எல்லாம் படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். So nucleic acidsல இருக்கும். And ATP, cellular energy transfer, is nothing but adenosine triphosphate. Okay, ATP. So இதுல எல்லாமே வந்து phosphorus இருக்கு. And many animals also need a large quantity of this element to make shells, bones and teeth. In humans நீங்க பாருங்க, phosphorus is it's a constant of bones, shells and teeth நம்ம படிச்சோம். Okay, humansல வந்து cells இருக்காது, but otherwise bones, teeth நமக்கு இருக்குன்றது. Other organisms, okay, like இப்போ நீங்க ஒரு bird நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய egg வந்து phosphorus. So the natural reservoir of phosphorus rock, very good. It could be a sentence. இது அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட்டா வரலாம். இந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் கொஸ்டினாவும் வரலாம். ஸோ அதனால இது கிளியரா நோட் பண்ணிக்கோங்க. which contains phosphorus in the form of phosphates. நம்ம ராக் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பாஸ்பேட்ஸா தான் இருக்கும். when rocks are weathered, minute amount of these phosphates dissolve in soil solution and are absorbed by the roots of the plants. அப்ப இங்க ரூட்ஸ் வந்து பாஸ்பேட்ஸா எடுத்துக்கும் டைரக்டா. ஓகே, பாஸ்பேட் அயான்ஸா தான் உள்ள வரும். So 11th standardல the lesson is called nutrients. Okay, plant nutrients அப்படின்ற ஒரு லெசன்ல இதை பத்தி டீட்டெயிலா கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன ஃபார்ம்ல நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பிளான்ஸ்குள்ள போகும் அப்படின்னு. அப்படி பார்க்கும்போது பாஸ்பரஸ் வந்து பாஸ்பேட்ஸா தான் உள்ள போகும். ஓகே, herbivores and other animals obtain this element from plants. ஏன்னா நம்ம டைரக்டா இது பண்ண முடியாது. So the waste products and dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria and release phosphorus again. So இந்த சைக்கிள்ல சொல்றாங்க, மறுபடியும் சாயில்ல வந்துடும், இல்ல செடிமெண்ட்ரி ஆயிடும், மறுபடியும் அது இதாகும். பட் தெர் இஸ் நோ ரெஸ்பிரேட்டரி ரிலீஸ். ஏன்னா எந்த ஒரு பாஸ்பரஸ் இதுவும் வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருக்காது. ஓகே, so the other two major and important differences between carbon and phosphorus cycles are: firstly, atmospheric inputs of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon inputs, and secondly, gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. So இதெல்லாம் கூட நம்ம क्वेश्चन எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, so clear-ஆ நோட் பண்ணிக்கங்க, it's very important. Okay, right. பாஸ்பரஸ் புரியுதா? பாஸ்பரஸ் சைக்கிள் எப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம், என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம் அப்படின்னு. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay, so now we are going to discuss ecosystem service. So இதுல இருந்து 2019 நினைக்கிறேன் ஒரு क्वेश्चन கேட்டுட்டாங்க. 2019ல क्वेश्चन கேட்டுட்டாங்க. அது எப்படி கேட்டாங்க அப்படின்றது 2020ல கேட்டாங்க. நான் என்னன்றதை நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த ஈகோசிஸ்டம் சர்வீசஸ்னா என்னன்னு பாருங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம், கரெக்டா? அதுக்கு ஏதாவது பே பண்றோமா நம்ம? No, sir. No, sir. No, sir. ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சு. நம்ம 2019ல டெல்லியில நிறைய இப்பவும் பொல்யூஷன் தாங்க, ஆக்சிஜன் பார்லர்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷன் ஃபியூச்சர்ல வரலாம். நம்ம வந்து ப்ராப்பரா நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம கன்சர்வ் பண்ணல அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷனும் வரும். பட் இதுவரையும் நம்ம வந்து இந்த வாட்டருக்கு நம்ம இன்னைக்கு பே பண்றோம். சில இடத்துல வாட்டர் வந்து நம்ம வேணா மழை பெய்யறதுக்கு நம்ம யாரும் பே பண்றது இல்லை. அதே மாதிரி சில ஈகோசிஸ்டம் சர்வீசஸ்க்கு வந்து நம்ம யாரும் அதுக்கு பே பண்றதே கிடையாது. ஒருவேளை அப்படி பே பண்றதா இருந்தா அதுக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படும் அப்படின்றத பத்தி முதல்ல அதுக்கான கால்குலேஷன் போட்டு ஒரு பிரைஸ் டேக கொடுத்தது யாருன்னா ராபர்ட் கான்ஸ்டான்சா. இவர் பத்தினா 2020ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க, யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஈகோசிஸ்டம் சர்வீசஸ்க்கு வந்து பிரைஸ் டேக் கொடுத்தது அப்படின்னு. ஸோ இவருடைய பிரைஸ் டேக் அப்படின்றது $33 ட்ரில்லியன் இன் இயர். அவ்வளோ பணம் நம்ம வந்து எங்க ஈகோசிஸ்டம்க்கு நம்ம கொடுத்தாகணும், ஒருவேளை நம்ம எல்லாருமே அதுக்கு கொடுக்கறதா இருந்தா. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் ராபர்ட் கான்ஸ்டான்சானுடைய ஒரு அப்சர்வேஷன்.
எப்படி யோசிச்சிருக்காரு பாருங்க. ஒருவேளை நம்ம இந்த எல்லா ecosystem servicesக்கும் நம்ம பே பண்றதா இருந்தா எவ்வளவு பே பண்றதா இருக்கும்? Okay, so out of the total cost of various ecosystem, the soil formation accounts 50% and contribute of other services like recreation and natural cycling are less than 10% in each. So இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. And to cost of climate regulation and habitat for wildlife, இதெல்லாம் இந்த வருஷம் நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கும் ஒவ்வொரு சர்வீசஸ்க்கும் நம்ம எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் வந்து இதாகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ அது இங்கிருந்து நோட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஓகே, ரைட். ஸோ we conclude ecosystem also. So we completed lesson also. So there are 3 important lessons we completed. Only 2. Okay, organism and population and ecosystem முடிச்சிருக்கும். And today we are going to start biodiversity and its conservation. That could be the 3rd lesson from this unit, ecology. Okay, and another lesson also is there in this lesson. Okay, பட் இங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் இருக்குங்க. எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்ற அந்த யூனிட்டை அப்படியே ரொம்ப கேஷுவலா எடுத்துப்பாங்க, அப்படி மேலோட்டமா படிப்பாங்க. அப்படி இல்லை, சீரியஸ் ஆஸ்பிரண்டா இருக்கீங்க, நீங்க நிறைய ஸ்கோர் பண்ணணும், 360 அவுட் ஆஃப் 360 கண்டிப்பா நான் எடுக்கணும், அதுக்கான ஒரு நான் இதுல தான் நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த லெசன்ஸ் உங்களுக்கு அதுல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா இங்க நிறைய கான்செப்ட்லாம் கிடையாது, ரொம்ப சிம்பிளான லெசன்ஸ். ஸோ நீங்க அப்படியே சிம்பிளா படிச்சாவே போதும், இங்க இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களால நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும். அவ்வளோ இதுக்கு நீங்க நான் சொல்றேன் பாருங்க, எப்படி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். ராபர்ட் கான்சான்சான்றது ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் நேம், அவ்வளவுதான். அது ஈகோசிஸ்டம் சர்வீஸ்க்கான பிரைஸ் டேக் கொடுத்தாரு இவர் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தாவே அந்த வருஷம் கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்துருக்கலாம். இப்படிதான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்து ஆல்ரெடி எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, இதுக்கப்புறம் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்றத நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். நீங்க அதை ஃபர்தரா வந்து அப்படியே அதை நான் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்றனோ, இதெல்லாம் கொஸ்டினா வரும்னு சொல்றனோ அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்க படிக்கும்போது அதே பேட்டர்ன்ல படிச்சா போதும். ஓகே, ஸோ ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு இதுவும் கிடையாது இந்த எக்ஸாம். ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து உங்களுடைய நாலேஜை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது. ஓகே, ஐ ஹோப் இந்த லெசன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம், இல்லை அப்படின்னா நம்ம அடுத்த லெசனுக்கு போகிறோம். ஏதாவது டவுட் இருக்கா அந்த லெசன்ல, இல்ல நம்ம பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் கன்சர்வேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? No doubt, sir. No doubt. Okay. Okay, so let me talk about chapter 15 from 12th standard NCERT, biodiversity and its conservation. Okay, so in this lesson we are going to discuss 2 topics, what is biodiversity and conservation. Okay, so let me tell you one thing. What is biodiversity? Various organisms. Okay, various organisms are existed in a particular geographical area. So it means the diversity of organisms. Okay, right. So இப்போ இந்த இடத்துல சில facts நமக்கு இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும்ல. So biodiversity is the term which is popularized by the sociobiologist Edward Wilson. Note down the name of the scientist, is very very important. Okay, ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது இதுதான் கொஸ்டினை கேட்பேன். who is the sociobiologist or எப்படியாவது கேட்கலாம். he popularized the term biodiversity in கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ எட்வர்ட் வில்சன். ஓகே, எட்வர்ட் வில்சன் இவர் தான் வந்து இந்த சோசியோபயாலஜிஸ்ட் அப்படின்றவர் தான், இவர் தான் அவர் இந்த பயோடைவர்சிட்டி இந்த டேர்ம் வந்து பாப்புலரைஸ் பண்ணியிருப்பார். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் கேட்கலாம், which of the following sociobiologist who popularized the term biodiversity? Okay, so Edward Wilson. Now let me talk about diversity levels, different levels of biodiversity. So the first one is genetic diversity. What is genetic diversity? And we are going to discuss 3 different type of diversity. One is genetic diversity, and second one is species diversity, and third one is ecological diversity. So the first one is genetic level diversity. See, there are some organisms, they have some genetic variations,
At the same time, they have some diversity also, similarities also there. So அதுக்கு ஒரு best example நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். A single species might show high diversity at a genetic level. நீங்க பாருங்க, ஒரு ஸ்பீசிஸ் அப்படின்றது இப்போ Ravolfia vomitoria. This is the plant. Okay, it's a medicinal plant which is growing in the regions of Himalayas. They are similar species. Ravolfia vomitoria அப்படின்றது it's a single species. Okay, அந்த species அந்த மலை ஃபுல்லா கலந்து இருக்கும். ஆனா the content of the chemical, okay, that is reserpine. This is a chemical substance which is present in this plant. Okay, it will be vary. அப்போ இந்த இடத்துல அந்த reserpine-உடைய அந்த concentration அப்படின்றது it will be vary in different Ravolfia vomitoria plants. So that could be a resultant of diversity of genetic level. ஒரு genetic levelல அந்த இடத்துல diversity இருக்கிறதால தான் அதுக்கு வந்து genetic diversity-ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, Ravolfia vomitoria-னா என்னன்னு கேட்டுலாம் சிம்பிளா. அதுல இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் பேர் என்னன்னு கேட்கலாம். இல்ல reserpine அப்படின்ற கெமிக்கல் எந்த பிளான்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ here you need to know reserpine is a chemical, okay, and it is present in Ravolfia vomitoria. It is a medicinal plant. It is going in different regions of Himalayan ranges. Okay, so these are all the points you need to take here. Next one is species diversity. இங்க வந்து species levelல வந்து variations இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்றது டிஸ்கண்டினியூடு ஃபாரஸ்ட், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ன்றது கண்டினியூஸா இருக்கும். வெஸ்ட் இந்தியானுடைய வெஸ்ட் கோஸ்ட் ஃபுல்லாவே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இருக்கும். ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படின்றது இங்க விட்டு விட்டு இருக்கும். ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஆம்பிபியன் ஸ்பீசிஸ்னுடைய நம்பர்ஸ் டைவர்சிட்டி ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கிறத விட அதிகம். ஸோ இப்போ ஒரு ஸ்பீசிஸ் லெவல் டைவர்சிட்டியை பேசுறதால இதுக்கு ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி எக்ஸாம்பிள் நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஈக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி. இப்போ ஈக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படின்றத நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்தியா மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா டெசர்ட் இருக்கும், ரெயின் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும், மேங்க்ரோவ்ஸ் இருக்கும், கோரல் ரீஃப் இருக்கும், வெட்லேண்ட்ஸ் இருக்கும், ஈஸ்டரிஸ் இருக்கும், ஆல்பைன் மெடோஸ் ஆர் தி ஃபாரஸ்ட் விச் ஆர் பிரசன்ட் இன் தி ஹையர் லாட்டிடியூட், மலை மேல இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு இப்போ ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரி நார்வேல இருக்கிறத விட இந்தியால ஈக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அதிகம். இப்ப நீங்க நார்வே எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க பெரிய பெரிய ரெயின் ஃபாரஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க முடியாது, டெசர்ட்டை பார்க்க முடியாது, மேங்க்ரூவ்ஸ் ரொம்ப ரேரா தான் பார்ப்பீங்க. ஓகே, ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இட் இஸ் எ ஸ்காண்டினேவியன் கண்ட்ரி. நீங்க வந்து யூரோப்னுடைய மேல பார்க்கலாம், மேல ஓகே நார்த்தன் யூரோப் சைட்ல பார்க்கலாம். ஆனா இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன், இப்போ ஒரு சவுதி அரேபியா மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரியை இந்தியாவோட கம்பேர் பண்ணுங்களேன். இங்க டைவர்சிட்டின்றது ஈக்கலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டின்றது நம்ம ஊர்ல எக்கச்சக்கமா இருக்கும். இதை நான் சொன்ன பாருங்க, நீங்க வந்து ஒரு அரபு கண்ட்ரி போய் தான் நீங்க அந்த ஒரு டெசர்ட்டை ஃபீல் பண்ணணும்னு இல்லை. நம்ம ஊர் தார் பாலைவனம் போனா கூட உங்களால என்ஜாய் பண்ண முடியாது, அதே கண்டிஷன் தான் அங்கே இருக்க போகுது. அதே மாதிரி இப்போ ஒரு சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு அந்த ஐசி கண்டிஷனை நான் ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க சுவிட்சர்லாந்து தான் போகணும்னு கிடையாது. நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய சிம்லா, டார்ஜிலிங் இல்ல அப்படியே போனீங்கன்னா சியாச்சின் போனீங்கன்னா இன்னும் பெரிய இதெல்லாம் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ கோரல் ரீஃப் பார்க்கறதுக்கு நான் ஆஸ்திரேலியா இருக்கக்கூடிய கிரேட் பேரியர் ரீஃப் தான் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஏன் நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மன்னார், கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் வளைகுடா போனாவே நீங்க கோரல் ரீஃபை பார்க்கலாம். இல்ல ஒரு ஐலாண்டுல நான் கோரல் ரீஃப் பார்க்கணும்னா இந்த பக்கம் நீங்க லக்ஷதீப் போய் பார்க்கலாம், அந்தமான் நிக்கோபார்ல பார்க்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி வெட்லேண்ட், நம்ம ஊர்ல வெட்லேண்ட் ரொம்ப அதிகம், சென்னை பக்கத்துலேயே இருக்கு வெட்லேண்ட் இல்லையா. ஸோ அப்படி இங்க ஏகப்பட்ட டைவர்சிட்டி, ஈக்காலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி நம்ம ஊர்ல இருக்கிறத நீங்க பார்க்க முடியும். அவ்வளோ அதனால தான் நம்ம கண்ட்ரியை வந்து ஒரு சப்கான்டினென்ட்னே சொல்றோம். சப்கான்டினென்ட் இல்ல லாங் பீச்சஸ் வேணும், இருக்கவே இருக்கு மெரினா. இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பீச்சஸ் நம்ம ஊர்ல பார்க்கலாம். இது ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இவ்வளோ பெரிய கோஸ்ட் லைன் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 7000 கிலோமீட்டர்ஸ் கோஸ்ட் லைன் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ டெசர்ட் இருக்கும், அதே மாதிரி ஸ்னோஸ் இருக்கும், ரொம்ப டென்ஸ்லி ஃபாரஸ்ட் நீங்கள் பார்க்கலாம். இல்லை பொட்டக்காடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்படியே எந்த ஒரு செடியும் இல்லாமல் வறண்ட பூமியாகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம். எல்லா விதமான கண்டிஷன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரி. ஓகே ரைட். ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஈக்காலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படின்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறேன். ஓகே, நவ் how many species are there on earth and how many in India? இது நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது.
ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்கிறாங்க. அப்போ இதெல்லாம் யாரு ஒரு இப்போ வேர்ல்டு லெவல்ல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இதுக்குன்னு இருக்கணும்ல. ஸோ இதுக்கான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். IUCN, இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ். இவங்க தான் IUCN. இவங்க வந்து ஒரு வருஷமும் ரெட் டேட்டா, ஓகே, ரெட் புக் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. ரெட் புக் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க, ரெட் புக்னு சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து அவங்க ஸ்பீசிஸை வந்து 13 கேட்டகரிஸா பிரிப்பாங்க. அதாவது டேஞ்சரஸ், என்டேஞ்சரஸ், கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்ட், ஓகே, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து லீஸ்ட் கன்சர்ன், இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 13 கேட்டகரியா பிரிப்பாங்க. அந்த ஒரு 13 கேட்டகரியிலையும் சில ஸ்பீசிஸை பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்போ மோஸ்ட்லி கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்னு வச்சுக்கோங்க, அது ரொம்ப குறைவான நம்பர்ல தான் அந்த ஆர்கானிசம்ஸ் இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில நேரங்கள்ல எக்ஸ்டின்ட் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த உயிரினம் இப்போ பூமியில இல்ல, சுத்தமா அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இப்படி வந்து நியர் எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள் அது அழிஞ்சு போயிடுவோம். இப்படி வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 கேட்டகரிஸா வந்து அதை பிரிச்சு அதை ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுக்கான டேட்டாவை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்களுடைய இதுபடி ஓகே 1.5 மில்லியன், ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்பீசிஸ் இருக்கிறதா இங்க ஒரு சின்ன ஒரு டேட்டா. ஓகே ரைட். ஸோ இது ரொம்ப அப்படியே இது பண்ணிக்கணும் இல்லை, இதெல்லாம் அப்படியே மக்கப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ரைட். இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, சம் எக்ஸ்ட்ரீம் estimates ranges from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May. இது மேபி நம்ம இந்த வருஷம் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ராபர்ட் மே இவர் என்ன பண்றாருன்னா குளோபல் ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டியை 7 மில்லியன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுவும் கொஸ்டினா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த 7 மில்லியன் அப்படின்றத வந்து ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி இருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ நேம் ஆஃப் தி சயின்டிஸ்ட் அண்ட் எவ்வளோ மில்லியன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருன்றதை நோட் பண்ணிக்கிங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், லெட் அஸ் லுக் அட் சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம பூமியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are 70% of all the species recorded as animals. அனிமல் தாங்க அதிகம். ஓகே, while plants வந்து பார்த்தீங்கன்னா algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm, இதெல்லாம் கூட நீங்க கம்பேர் more than 22% of the total, அவ்வளவுதான் இருக்கு. இப்போ அனிமல்ஸ் அதிகம் நமக்கு தெரிஞ்சது 70%. Among animals, insects are the most species rich taxonomic group நம்ம படிச்சிருப்போம். ஏன்னா நமக்கு ஆர்த்ரோபோடா அப்படின்ற ஒரு ஃபைலம் தான் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் ஃபைலம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். ஓகே, ஸோ மேக் அப் மோர் தென் 70% ஆஃப் தி டோட்டல். அதுல 10 animals on this planets, 7 are insects. பார்த்துக்குங்க, 10ல 7 வந்து இன்செக்ட்ஸா இருக்கும், மற்றதான் மற்ற அனிமலா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கணும். இந்த இடத்துல இந்த டேட்டாவை கொஸ்டினை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுல இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல இன்செக்ட்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கிறது நீங்க பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதர் அனிமல் குரூப்ஸ், அதுக்கப்புறம் மலுக்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டேஷியஸ். ஓகே, அப்போ இந்த ஆர்டர் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இன்வெர்டிபிரேட்ஸ்ல ஹையஸ்ட் நம்பர்ல இருந்து லோயஸ்ட் நம்பருக்கு பிளேஸ் பண்ணுங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதே மாதிரி வெர்டிபிரேட்ஸ்ல கேட்கலாம். ஸோ இங்க ஃபிஷஸ், பேர்ட்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், அப்புறம் மேமல்ஸ், ஆம்பிபியன்ஸ், ஓகே இந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபங்கை, ஆஞ்சியோஸ்பர்ம்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஆல்கே, மாசஸ், ஃபோன்ஸ் அண்ட் லைக்கன்ஸ். ஸோ இந்த சார்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. இதுல இருந்து இது வரைக்கும் கொஸ்டின் கேட்டதில்ல, மேபி நம்ம இந்த வருஷம் கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதனால இதை கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ரைட், ஓகே. ஸோ இங்க நான் சொல்லிட்டேன் இந்த பை சார்ட் எப்படி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். இதுல எந்த ஹையஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, லோயஸ்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க இந்தியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 2.4% ஆஃப் ஓல்டு லேண்ட் ஏரியா இருந்திருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி அப்படின்றது 8.1%. ஸோ இன்னைக்கு வந்து டைவர்சிட்டி கண்ட்ரிஸ் நிறைய இருக்கு, அதுல நம்மளும் ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த ராபர்ட் மேனுடைய எஸ்டிமேஷன் படி பார்க்கும்போது 22% ஆஃப் டோட்டல் ஸ்பீசிஸ் ஹேவ் பீன் ரெக்கார்டட் சோ ஃபார். மற்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது, எவ்வளவு இருக்குன்னு கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவ்வளோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு. நீங்க நியூஸ் பேப்பர்ல சில சயின்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னா
புதுசா ஆர்கானிசம்ஸ் கண்டுபிடிச்சதா சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. அதனால எவ்வளோ நமக்கு தெரியாதது எவ்வளோ ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம இன்னும் கால்குலேஷன் போடலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பேட்டர்ன் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. இந்த பேட்டர்ன் அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எர்த் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஒரு இமேஜினரி லைனை நம்ம வரைஞ்சி வச்சிருக்கோம் நம்மளுடைய கன்வீனியன்ட்காக. ஸோ சென்டர் மோஸ்ட் இருக்கிறது 0 டிகிரி லேட்டிடியூட், இது வந்து 25 டிகிரி ஆஃப், அப்புறம் 25 டிகிரி நார்த். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஈக்குவேட்டார், இது ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர், அண்ட் இது வந்து ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான். ஓகே, ஸோ இந்த 3 இமேஜினரி லைன்ஸ் நம்ம வரைஞ்சிருப்போம் நம்மளுடைய அனலைசிஸ்க்காக. அப்படி பார்க்கும்போது எப்பவுமே வந்து டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னு நீங்க எதை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ரீஜன் தான், இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர், ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான், இந்த பிட்வீன் ரீஜன். ஏன்னா சன்ல இருந்து வரக்கூடிய சன்லைட் ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த ரீஜன்ல தான் விழும். அதனால இந்த ரீஜன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ட்ராபிக்கல் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஃபுல்லாவே நம்ம ட்ராபிக்கல் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சிம்பிளா ட்ராபிக்கல் ரீஜன். ஓகே, பட் இந்த சன்ரைஸ் போக 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 ஸ்லாண்டிங் அதிகமாக டெம்பரேச்சர்னுடைய அந்த இது வந்து குறையும். ஸோ அதனாலதான் டெம்பரேச்சர் வந்து ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து போல்ஸ் போகும்போது டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது எப்படி இருக்குன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். அதனாலதான் இந்த ரீஜன்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா போலார் ரீஜன் நீங்க பார்க்கலாம், துண்ட்ரா அந்த மாதிரி, இது எல்லாமே அதே மாதிரி. அப்ப இது இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்க்டிக், இந்த இடத்துல அண்டார்டிகா. ஸோ ஐசி ஃபுல்லாகவே ஃப்ரோஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கும், ஐஸ் வந்து ஃபர்ஸ்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் இந்த லெவலில் போக போக ஈக்குவேட்டார்லேருந்து மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் குறையும். இப்போ டெம்பரேச்சர் லோவாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆர்கானிசம்ஸ்னுடைய அந்த டைவர்சிட்டி அப்படின்றது குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ ஈக்குவேட்டாரில் இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அண்ட் ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இந்த ரீஜனில் எப்பவுமே ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி அதிகம். ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி எப்பவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும். ஆனால் ஈக்குவேட்டார்லேருந்து போக போக டைவர்சிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். இது நார்த் சைடாக இருந்தாலும் சரி, சவுத் சைடாக இருந்தாலும் சரி, எந்த போல் சைடு நீங்கள் ட்ராவல் ஆனாலும் ஈக்குவேட்டார்லேருந்து டுவோர்ட்ஸ் போல்ஸ் போகும்போது ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டின்றது என்ன ஆகும், எப்பவுமே இங்கே அதிகமாக இருக்கும், மேலே போக 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 குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிடும். ஓகே, இந்த ரீஜனில் மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் எப்பவுமே. ஓகே, இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். இதுதான் பேட்டர்னை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து லாட்டிடியூட்னல் கிரேடியன்ட் இதை நம்ம பார்க்குறோம். இந்த லாட்டிடியூட்ஸ்ன்றது இப்போ நான் வரைஞ்சல, இந்த மாதிரி ஹாரிஜான்டல் லைன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லாட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எர்த் மேல வரைஞ்ச இமேஜினரி லைன்ஸ் இந்த மாதிரி ஹாரிஜான்டலா வரைஞ்சு தான் நம்ம லாட்டிடியூட்ஸ். இதே மாதிரி இப்படியும் வரைஞ்சிருப்போம், இது வந்து லாங்கிடியூட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி வரைஞ்ச லைன்ஸ் வந்து லாங்கிடியூட்ஸ். ஓகே, இது லாங்கிடியூட்ஸ். இப்படி வரைஞ்சா ஹாரிஜான்டலா வரைஞ்சா அதை நம்ம latitudes அப்படின்னு சொல்றோம். இது longitude, இது latitude. ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். The diversity of plants and animal is not uniform throughout the world, but show a rather uneven distribution. For many group of animals and plants, there are interesting pattern in diversity. For example, the species diversity decreases as we move away from equator towards the pole. இதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்க ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து மேல போக போக நம்பர் ஆஃப் டைவர்சிட்டி, அந்த டைவர்சிட்டின்றது குறைஞ்சிட்டே வரும், with few exemptions. For example, இப்போ ட்ராபிக்ஸ், இதுதான் ட்ராபிக்கல் ஏரியா. ஓகே, இதுதான் ட்ராபிக்கல் ஏரியா. 23.5 டிகிரி நார்த் டு 23.5 சவுத். இங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ராபிக் ஹார்பர் மோர் ஸ்பீசிஸ் தென் டெம்பரேட் ஆர் போலார் ஏரியாஸ். இந்த ரீஜன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கும் போலார் ரீஜனுக்கு, இதுக்கு வந்து டெம்பரேட் ரீஜன் சொல்லுவோம் எப்பவுமே. திஸ் இஸ் டெம்பரேட் ரீஜன். ஓகே, இது எப்பவுமே டெம்பரேட் ரீஜன். ஓகேவா, இதுவும் அதே மாதிரி, இதுவும் டெம்பரேட் தான், இதுவும் டெம்பரேட். இது ட்ராபிக், இது இல்ல, not this one. Okay, இந்த ரீஜன் தான் டெம்பரேட். திஸ் இஸ் டெம்பரேட் ரீஜன். ஓகே, ஸோ இந்த ரீஜன்ல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே இருக்கும்ன்றது இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, temperate or polar areas. For example, in Colombia, located near the equator, has 1,400 species of birds.
நீங்க கொலம்பியா வந்து வேர்ல்டு மேப்ல பார்க்கலாம். ஸோ வேர்ல்டு மேப்ல ஜஸ்ட் a minute, I will try to show you. Okay. Caribbean island, sir. ஆமாங்க, நிறைய சொல்லலாம். Just a minute. இப்போ வேர்ல்ட் மேப் தெரியுதா உங்களுக்கு? Yes, sir. Yes, sir. இதுதான் ஈக்குவேட்டார். ஓகே, ஸோ நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், திஸ் இஸ் ஈக்குவேட்டார். ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கிறது கொலம்பியா. ஓகே, திஸ் இஸ் தி கொலம்பியா. ஸோ ஈக்குவேட்டாருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்படியே மேல போக போக இன்னும் அதிகமாயிட்டே போகும் தான் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ நீங்க இப்போ அடுத்து வந்து நியூயார்க் வரீங்க. ஸோ நியூயார்க்ன்றது இந்த இடத்துல இருக்கும். ஓகே, கரெக்டா? ஸோ இந்த இடத்துல ரைட். ஸோ இப்போ நியூயார்க் அப்படின்றது இங்கிருந்து மேலே போகும்போது இங்கே நம்பர்ஸ் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிட்டே போகும். இன்னும் மேலே போக போக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு மேலே நம்ம போனோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு வந்து இதுக்கு மேலே இமேஜ் சின்னதாகாது. ஓகே, ஸோ நமக்கு அடுத்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா ஐஸ்லாண்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஐஸ்லாண்டு இதுக்கு மேலே இருக்கும். சி, திஸ் இஸ் ஐஸ்லாண்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே ஐஸ்லாண்ட் இருக்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். திஸ் இஸ் ஐஸ்லாண்ட். ஓகே, கிரீன்லேண்ட். ஸோ இது நார்த், இது ஃபுல்லாக நார்த் இல்லையா? சாரி. ஸோ இப்போ நீங்கள் மேலே போக 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 இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து நார்த்தன் ஹெமிஸ்பியர். ஓகே, ஸோ இங்கே ஃபுல்லாகவே ஃப்ரோஸ்டில் தான் இருக்கும் ஐஸ். ஸோ அப்போது நீங்கள் போல்ஸ்லேருந்து ஈக்குவேட்டார்லேருந்து மேலே போக 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 அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து ரிடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதே தான் இந்த பக்கமும் நீங்கள் சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் வந்தாலும், ஈக்குவேட்டர்லேருந்து சதர்ன் ஹெமிஸ்பியர் வந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் ரிடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ரைட். ஸோ நம்ம இதை தான் இங்கே பார்க்குறோம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லிசன், இங்கே பாருங்க, கொலம்பியா லொக்கேட்டட் நியர் ஈக்குவேட்டர் as 1400 species of birds, while நியூயார்க் at 41 degree north as 105 species. கிரீன்லாண்ட் பாருங்க 71 degree north, இங்கே only 56. அப்போ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து மேலே போக போக நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் என்ன இருக்கு, குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. ஓகே, with much of its land area in tropical latitudes have more than 1200 species of birds. நம்ம இந்தியால நம்ம பார்க்க முடியும். Okay, because a forest in a tropical region like equator has up to 10 times as many as vascular plants as forest of equal area in temperature region like midwest of USA. Okay, ஸோ அதே மாதிரி நீங்க அமேசான்ல ஃபாரஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அங்க ஏகப்பட்ட டைவர்சிட்டி இருக்கும். ஏன்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்றதும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவேட்டர் பக்கத்துல வரக்கூடிய ஒரு ரீஜன் தான் இல்லையா? ஸோ நீங்க எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. அமேசான் ஃபாரஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாம் எங்க இருக்குன்னு தெரியும். சி, திஸ் இஸ் தி பிரேசில். சாரி. ஸோ நீங்க பிரேசில்ல இந்த இடத்துல அமேசான் ஃபாரஸ்ட் இருக்கிறது நீங்க பார்ப்பீங்க. ஸோ இட் இஸ் நியர் டு ஈக்குவேட்டர். ஓகே, ரைட். எனி டவுட்ஸ்? No, sir. Is it clear? Yes, sir. Sorry. Okay, ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அதிகமா போனதுக்கு காரணம். ஸோ இப்போ ஈக்குவேட்டர்ல நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் அதிகமா இருக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இங்க வந்து ecologist and evolutionary biologist, they have some hypothesis. சில hypothesis, I mean சில hypothesis explain பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுபடி பார்க்கும்போது
Some important ones are speciation is generally in a function of time. Unlike a temperate region subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes have remained relatively undisturbed for a million of years. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ இந்த ட்ராபிக்கல் ஏரியால கம்பேர் பண்ணும்போது இது டெம்பரேட், ஓகே, இது டெம்பரேட் ரீஜன், இங்கேயும் டெம்பரேட் இருக்கு. பட் இந்த ரீஜன், இந்த ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ல இருந்ததை விட இந்த டெம்பரேட் ரீஜன்ல அடிக்கடி கிளைமேட் சேஞ்சஸ் நடந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. நீங்க எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க, ஐஸ் ஏஜ் அப்படின்ற ஒரு படம், ஒரு கார்ட்டூன் படம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, டிஸ்னில வந்திருக்கும். ஸோ அந்த ஒரு மூவி வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் கான்டினென்டல் ட்ரிஃப்ட். ஆக்சுவலி ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம்ல எப்படி வந்து நம்மளுடைய அந்த சேஞ்சஸ் நடந்திருக்குன்னு பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுல அந்த ஸ்டோரியை தாண்டி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் அப்படின்றதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ அங்க அது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த டெம்பரேட் ரீஜன் அப்படின்றது இட் இஸ் நாட் ஸ்டேபிள் கிளைமேட். ஆனா ட்ராபிக்கல் ரீஜன்ல ஸ்டேபிள் கிளைமேட் இருந்ததால நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து கண்டினியூஸா எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஆனா டெம்பரேட் ரீஜன்ல இட்ஸ் டைனமிக்ன்றதால இங்க நிறைய சேஞ்சஸ் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்ததால அங்க ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி அப்படின்றது இல்லாம போச்சு. ஒண்ணு. செகண்ட் ரீசன் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, ட்ராபிக்கல் என்விரான்மெண்ட் அன்லைக் டெம்பரேட் ஒன்ஸ் ஆர் லெஸ் சீசனல், ரிலேட்டிவ்லி மோர் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ப்ரிடிக்டபிள். இப்போ நீங்க ட்ராபிக்ல நம்ம இங்க இருக்கோம், நம்ம ஊர்ல நம்ம கிளியரா சொல்லுவோம், இப்போ வந்து பனிக்காலம், அடுத்து நமக்கு வந்து மார்ச்ல இருந்து நமக்கு வெயில் காலம், சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஜூன் ஜூலைல நார்த்தன் இந்தியால மழை பெய்யும், சம்மர் வந்து மான்சூன் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். இது மேக்சிமம் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும். இது வந்து சேஞ்சஸ் ஆகாது, ஏன்னா இங்க வந்து ஸ்டேபிள் கிளைமேட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சீசன்ஸ் வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸா இருக்கும். ஆனா நீங்க டெம்பரேட்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க சீசன்ஸ் ரொம்ப அதிகம். ஓகே, இது ஒரு கண்டிஷன். செகண்ட் கண்டிஷன். தேர்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a more solar energy available in the tropics. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல சன்னுடைய ரேஸ் வந்து கரெக்டா இந்த இடத்துல அதிகமா விடும். அப்போ இங்க கிடைக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து எனர்ஜி வந்து இங்க இருக்கிறத விட அதிகம். ஸோ அது இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ விச் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருந்தா டைவர்சிட்டியும் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ரைட். எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ்? No, sir. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பீசிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப். திஸ் இஸ் அனதர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இன் திஸ் லெசன். ஸோ இங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் நம்ம. During the pioneering and extensive explorations in the wilderness of South American jungle, யார் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி யார் போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு ஜெர்மன் நேச்சுரலிஸ்ட் அண்ட் ஜியோகிராஃபர், அவர் பேரு அலெக்சாண்டர் ஓன் ஹம்பல்ட். இதுவரையும் இவரை பத்தி கொஸ்டின் கேட்கல. ஸோ ஈகாலஜியில நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து சயின்டிஸ்ட் பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது அலெக்சாண்டர் ஓன் ஹம்பல்ட் அவர் வந்து இந்த சவுத் அமெரிக்கன் ரீஜன்ல போயிட்டு நிறைய வைல்ட்னஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றாரு. அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவர் ஒரு விஷயத்த சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, he observed that within a region of species richness increased with the increasing exploring area, but only up to a limit. In fact, the relation between species richness and area for a wide variety of taxa turned out to be a rectangular hyperbola. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசுறாரு அவரு, ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் ஜியோகிராபிக்கல் ஏரியால அங்க இருக்கக்கூடிய ஏரியா அதிகமா இருக்கும்போது ஸ்பீசிஸும் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அதுக்காக எவ்வளவு ஏரியா அதிகமா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ் இருந்துகிட்டே போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. There are some conditions responsible for this. ஒரு சில conditions is not favorable for life existence, then the number of species will be limited over there. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வராங்க, ஏரியா அதிகமா இருக்கும்போது ஸ்பீசிஸ் அதிகமா இருக்கலாம், பட் அதுக்காக ஏரியா அதிகமாயிட்டே இருக்கும் போகும்போது ஸ்பீசிஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகணுன்றதுல அவசியம் கிடையாது. இதை ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா மூலமா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். எப்படி சொல்லியிருப்பாரு, on logarithm scale the relationship is a straight line described by the equation. என்ன கொடுத்திருக்காங்க, log s equal to, ஓகே, அதாவது ஸ்பீசிஸ் அதான் நம்ம log s ன்னு சொல்றோம், is equal to c plus z log a அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க a என்றது ஏரியா, s என்றது ஸ்பீசிஸ் ரிச்னஸ், z என்றது ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், c என்றது வந்து இன்டர்செப்ட்.
ஸோ இது வந்து கொஸ்டினை கேட்கலாம். இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படின்றது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கலாம். ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா. ஓகே. ஸோ ecologists have discovered that the value of z line, இந்த z line இருக்கு பாருங்க, ஸ்லோப் ஆஃப் தி லைன், அதாவது ரெக்ரெஷன் கோஎஃபிஷியன்ட், அது வந்து 0.12 0.22 வரையும் இருக்கலாம், 0.2 வரையும் இருக்கலாம். ஓகே. இதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து வேரி ஆகும் அப்படின்றது நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல அதுவே நம்ம இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்பீசிஸ் ஏரியா எஸ் ஈக்குவல் டு சிஏசெட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ ஏரியா ஸ்பீசிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா உங்களுக்கு யார் ஞாபகம் வரணும்னா அலெக்சாண்டர் ஆன் ஹம்போல்ட் ஞாபகம் வரணும். இவர் தான் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்பீசிஸ் ஏரியா ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அது ரிலேட்டடாக ஒரு ஹைப்போதீசிஸும் கொடுத்துருப்பார், ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா அப்படின்னு. ஓகே. நவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் டைவர்சிட்டி டு தி ஈகோசிஸ்டம். ஏன் இந்த ஈகோசிஸ்டம் அதிகமா இந்த டைவர்சிட்டி இருக்கணும்? ஒரு ஈகோசிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஏன் அங்க ஈகோசிஸ்டம் டைவர்சிஃபைடா இருக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு பேலன்ஸ்டு ஈகோசிஸ்டமா இருக்கணும். ஒரு பேலன்ஸ்டு ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்றது நீங்க எப்ப சொல்லுவீங்கன்னா, எல்லா ஆர்கானிசமும் ஒரு 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 மியூச்சுவல் நம்பர்ஸ்ல இருக்கணும். ஆக்சுவலி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 டைகர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கான நம்பர்ஸ் கண்டினியூஸா இருக்கணும், அது எந்த விதத்திலும் இல்லாம இருக்கணும், அதுக்கான ரிசோர்சஸ் ப்ராப்பரா இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதனுடைய டிஎஸ் அதிகமா இருக்கணும். அப்போ இந்த இடத்துல டிஎஸ் நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிட்டே போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 10 டைகர்ஸ்க்கு இடையிலேயே ஒரு இன்ட்ரா காம்படிஷன் வந்துடும் அந்த டிஎஸ். அப்போ என்ன ஆகும்னா தே வில் டை. அப்போ ரிசோர்சஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்டெபிலைஸ் தி ஈகோசிஸ்டம். இஃப் தெர் இஸ் a degradation of resources, then there is a degradation of ecosystem too. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. அது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, டேவிட் டில்மேன் அவருடைய லாங் டேர்ம் ஈகோசிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த டேவிட் டில்மேனுடைய லாங் டேர்ம் ஈகோசிஸ்டம் எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்படின்னா, இவர் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியால ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஸ் வந்து வச்சுட்டு அதுல எப்படி வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பார். ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல சோர்சஸ் அதிகமாக இருந்தால் ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பார் அவர். ஓகே. ஸோ இன்க்ரீஸ்டு டைவர்சிட்டி கான்ட்ரிபியூட்டட் ஹையர் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்றது. ஓகே. ஸோ டேவிட் டில்மேனுடைய லாங் டேர்ம் ஈகோசிஸ்டம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்றது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம், இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் இன்னொரு இதுவும் நம்ம பார்க்குறோம், ரிவிட் பாப்பர் ஹைப்போதீசிஸ். இந்த ரிவிட் பாப்பர் ஹைப்போதீசிஸ் அப்படின்றது யார் கொடுத்தது அப்படின்னா, ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஈகாலஜிஸ்ட் பால் எர்லிக். பால் எர்லிக் இந்த இடத்துல எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னா, நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, இந்த இடத்துல ஈகோசிஸ்டம் இவர் ஒரு ஏரோப்ளைனோட கம்பேர் பண்றாருங்க. இப்போ ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுல ஒரு காக்பிட் இருக்கணும், பைலட் அவங்களுடைய கோ பைலட் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம், எல்லா கண்ட்ரோல் ஏரியா அங்க இருக்கும். அதே மாதிரி விங்ஸ் இருக்கும், இன்ஜின்ஸ் இருக்கும், உள்ள உட்காரத்துக்கான சீட்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஈகோசிஸ்டமா அதை கம்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க. ஈகோசிஸ்டம் அந்த மாதிரி ஈகோசிஸ்டம்லயும் வேரியஸ் ஆர்கானிசம்ஸ், வேரியஸ் ரிசோர்சஸ் எல்லாமே ஒரு கண்டிஷன்ல இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, முதல்ல போயிட்டு அதுல உள்ள போயிட்டு ஒரு 10 சீட்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. அப்போ இதுக்கு முன்னாடி அதுல ஒரு 250 பேர் போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்க ஒரு 10 சீட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 240 பேர் தான் போக முடியும், அதுல அதுக்கு மேல போக முடியாது. ஓகே. ஒண்ணு. இப்போ செகண்ட் டைம் போகும்போது என்ன பண்றீங்கன்னா, அடுத்து ஒரு இருக்கக்கூடிய எல்லா சீட்ஸுமே ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க. அப்ப யாருமே உட்காந்துட்டு போக முடியாது. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்றீங்க, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்றீங்க, அதனுடைய விங்ஸை நீங்க விங்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க சுத்தமா. அதுக்கப்புறம் இன்ஜின், இப்படி ஒன்னொன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா கடைசியில் அங்கே ஏர்கிராஃப்டே இருக்காது. அதே மாதிரிதான் நீங்க ஒவ்வொரு ஈகோசிஸ்டம்லயும் ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படின்றது ஒரு பர்டிகுலர் டியூட்டியை பண்ணிட்டு இருக்கும். அந்த ஈகோசிஸ்டம்னுடைய ஸ்டெபிலிட்டிக்கு அது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். நம்ம என்ன பண்றோம், ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமையும் அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண we are degrading that ecosystem. எப்படி வந்து ஏர்கிராஃப்ட்ல ஒவ்வொரு ஸ்பாட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணும்போது கடைசியில் அது ஒரு ஏர்கிராஃப்டாவே இருக்காது. அந்த மாதிரி தான் ஈகோசிஸ்டம்லயும் ஒரு ஆர்கானிசமும் ஒவ்வொரு சோர்ஸும் நம்ம குறைய அது வந்து இட் கேன் லாஸ் இட்ஸ் கண்டிஷன். இதுதான் இந்த இடத்துல ரிவர்ட் பாப்பர் ஹைப்போதீசிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே. இல்லை கவனிங்க, if every passenger traveling in it start popping a river to take home, okay, அதாவது causing a species to become extinct, அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, it may not affect the flight safety initially, but as more and more rivers are removed,
the plane become dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. ஸோ இதுதான் நம்ம இடத்துலயும் நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு ecosystem இப்படிதான் டேமேஜ் ஆயிட்டு இருக்கு. We are eradicating and we are degrading our ecosystem day by day. Every year there are a lot of degradation is taking place. ஸோ ஃபாரஸ்ட் நம்ம அழிச்சிட்டு இருக்கோம், நம்மளுடைய வாட்டர் பாடிஸ் நம்ம அழிச்சிட்டு இருக்கோம், நிறைய ரிசோர்ஸஸ் நம்ம அழிச்சுட்டே இருக்கோம். இதனுடைய விளைவா நம்ம நிறைய கான்சிக்வன்சஸ் இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற காரணம் அதுதான். மேபி இது ஃபியூச்சர்ல எங்க போய் முடியும்னு கூட தெரியாது. ஸோ எவ்ரி சிட்டிசன் ஆஃப் பர்டிகுலர் கண்ட்ரி as a whole human being in the world, okay, we have a responsibility. We have to protect our environment. That is important for our future generations, not for ourselves only. Even the future generation require these resources. See, nowadays we are aware about the resources are limited, so they are degrading day by day. ஸோ அதனால தான் இன்னைக்கு ஃபியூல் அப்படின்றது வந்து ஒரு காலத்துக்கு மேல நம்மளால கிடைக்காதுன்றதுதான் நம்ம இன்னைக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு நம்ம இன்னைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிட்டு இருக்கோம். நமக்கே தெரியுது, ஃபியூலினுடைய ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அதிகமா பாதிக்கப்படுது. ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு டீசல் விலை இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டீசல் விலை ஏதோ ஒரு லாரிக்கு யூஸ் பண்றதுன்னு நம்ம நினைக்க கூடாது. அதே லாரிக்கு அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வாடகை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ ஒரு விவசாயி என்ன பண்றாரு, அவருடைய கிராப்பை வந்து விற்கணும்னு நினைக்கிறாரு. ஆனா அதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கான காஸ்ட் அதிகமாகும் போது அந்த காஸ்ட் அவர் எங்க காம்பன்சேட் பண்ணுவாரு, அந்த கிராப்ல ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாரு. இப்போ நம்ம எல்லாரும் பார்க்குறோம், திடீர்னு 1 kg வெங்காயம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, ஆனியனுடைய ரேட் எல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு. தக்காளியினுடைய ரேட் 1.5 மாசத்துக்கு முன்னாடி 100 ரூபாய் 200 ரூபாய்லாம் விற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்ப இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து வேரியஸ் கண்டிஷன் இருந்தாலும் இதுவும் ஒரு கண்டிஷன் தான். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபியூல் ஹைக் ஆகுறது. அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு காம்ப்ளெக்சிட்டியும் நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறது காரணம் ஹைலி டிபெண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் சோர்ஸ். அதனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், வேரியஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜியை தேடி போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம அதுலயும் சக்சஸ் 100% பண்றது இல்லை. ஈவன் தோ நமக்கு இன்னைக்கு சோலார் எனர்ஜி கிடைக்குது, லைட் நிறைய இருந்தாலும், விண்ட் எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்றோம், என்னதான் இருந்தாலும் we are highly dependent the fossil fuels. அப்போ ஒரு ஃபாசில் ஃபியூலினுடைய ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அது மற்ற லைஃப் ஸ்டைலையும் இதையும் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இல்லையா? ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, ஒரு சிட்டிசனா இல்லை ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா இந்த நேச்சரை லவ் பண்ணணும், இந்த நேச்சரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் இண்டிவிஜுவலி. ஓகே, வி ஹாவ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அந்த ரெஸ்பான்சிபிளை நம்ம வந்து ஏதோ எல்லாரும் பண்றாங்க நம்மளும் பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா கஷ்டம்தான். அப்படிதான் நிறைய பேர் இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், அதை பத்தி நம்ம கேர் பண்றதே கிடையாது. ஓகே ரைட், ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் டாக் அபவுட் தி லெசன். ஓகே, அதை பத்தி நம்ம நிறைய பேசிட்டே போகலாம், அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு. ரைட், ஸோ லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. ஓகே, இப்போ இன்னைக்கு இதை நம்ம இப்போ இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டினா ஏன் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு காலத்துல இருந்த ஒரு ஸ்பீசிஸ்லாம் இன்னைக்கு இல்லை. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு, ஒரு 10th 8th 9th 10th படிக்கும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2002 2003. ஓகே, இந்த டைம் ஓகே இந்த டைம் பீரியட்ல நான் சொல்றது 2002 2003. ஓகே, இந்த டைம் பீரியட்ல எங்க ஊர்ல வந்து பெரிய வல்ச்சர்ஸ்லாம் இருக்கும், கழுகுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அப்போல்லாம் என் ஹைட்டுக்கு நிற்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஒரு 5th 6th படிக்கும்போது என் ஹைட்டுக்கு கூட அது நிற்கும், அந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கும். அது எல்லாமே வந்து அங்க வந்து நிறைய நாங்க இருந்த எங்க ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பெரிய பாம் ட்ரீஸ் இருக்கும், பனைமரம் நிறைய இருக்கும். சரி, நல்லா ஹைட்டுக்கு வளர்ந்துருக்கும். அது மேல உட்காந்து என்ன ஆகும்னா அந்த 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 லீஃப் அப்படியே வந்து இறங்கிடும், அந்த அளவுக்கு வெயிட்டா இருக்கும். அது ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் வந்து 11th 12th படிக்கும்போது அதனுடைய அந்த நம்பரே காணாம குறைஞ்சு போச்சு. நான் காலேஜ் எல்லாம் வரும்போது சுத்தமா அந்த அந்த வல்ச்சர்ஸ் இல்லாம போயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஒரு காலத்துல இப்ப நானே இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இல்லையா, பாஸ்ட் 15 to 20 yearsல மெனி ஸ்பீசிஸ் ஆர் எராடிகேட்டட், கம்ப்ளீட்டா அழிஞ்சு போச்சு. அந்த ஸ்பீசிஸ்லாம் இன்னைக்கு இல்லவே இல்லை. இதே மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் வெரைட்டிஸ், நிறைய கிராப் வெரைட்டிஸ், அதெல்லாம் இன்னைக்கு அழிஞ்சு போயிடுச்சு. ஒரு காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு காலம்னு சொல்லக்கூடாது, ஒரு 15-20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த எள்ளு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இன்னைக்கு நல்லெண்ணெய் அப்படின்றது வந்து நம்ம செக்ல ஆட்டி சாப்பிடுறோம் இல்லையா.
அது நேச்சுரலாவே கிராமத்துல வாழ்ந்ததா நான் சொல்றேன். ஸோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்களே விளை வச்சு அதை எடுத்துன்னு போயிட்டு அரைச்சி நல்லெண்ணெய் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அது யாரும் அதிகமா விளைவிக்காம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு இன்னைக்கு அது பாட்டில்ல வாங்க வேண்டிய நிலைமைக்கு ஆளாயிட்டோம். இப்படி நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு. இதுதான் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. இதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்மளுடைய அஜாகிரதை தான். ஸோ நம்ம அதை பத்தி அதை கன்சர்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கல. மாறிட்டு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை மாத்திட்டே இருக்கும். சரி, இது நம்ம ஜென்ரலா பேசுறோம். பட் என்சிஆர்டில இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன, இது நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி வரும்னு நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம். So the colonization of tropical Pacific island by humans is said to have led extension more than 2000 species of native birds. வச்சு பாருங்க, ஒரு காலத்துல பசிபிக் ஐலாண்ட் அப்படின்றது நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் தனியா இருந்தது. அங்க ஹியூமன் பீயிங்ஸ்னுடைய ஹேபிடேட்ஸே இல்லை. ஆனா நம்ம ஓவர் தி பீரியட் ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணிட்டோம், அங்க போயிட்டு குடியேறி அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா இடத்தையும் அழிக்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்பீசிஸ் வந்து இறந்து போச்சு. அதான் சொன்னல, ஐயூசிஎன்னுடைய ரெட் லிஸ்ட் டாக்குமெண்ட் பண்ணதை பார்க்கும்போது இன்னைக்கு லாஸ்ட் 500 இயர்ஸ்ல ஏகப்பட்ட ஸ்பீசிஸ் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு அழிஞ்சு போச்சு. அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நம்ம இங்க டோடோ அப்படின்றது ஒரு பறவை, ஓகே, ஸ்மால் பேர்டு. இது வந்து மொரிஷியஸ்ல இருந்தது, இன்னைக்கு அது எக்ஸ்டென்ட் அழிஞ்சு போச்சு. அதே மாதிரி குவாகா அப்படின்றது ஆப்பிரிக்கால இருந்த ஒரு சின்ன ஒரு அனிமல், ஓகே. அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியால இருக்கக்கூடிய இருந்த தைலசைன் அப்படின்றது இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு டாக், டைகர் அந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம் இதெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை, எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. அதே மாதிரி ரஷ்யால இருந்தக்கூடிய ஸ்டெல்லர் ஷீகவ், ஓகே. அதே மாதிரி டைகர்ல 3 சப்ஸ்பீசிஸ் லைக் பாலி, ஜாவா, காஸ்பியன் டைகர்ஸ் இதெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை. இதெல்லாமே ஒரு காலத்துல இருந்தது, பட் இன்னைக்கு இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம மியூசியம்ல போய் பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசம் இருந்தது அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து எப்படி கொஸ்டினா கேட்கலாம் அப்படின்னா, எந்தெந்த ஆர்கானிசம் எந்தெந்த நாட்டுல இருந்து எக்ஸ்டென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். டோடோ மொரிஷியஸ், குவாகா ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியால தைலசின், ஸ்டெல்லர் ஷீகவ் ரஷ்யா. ஸோ இது இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கானிசமும் இன்னைக்கு டிஸ்அப்பியர் ஆகிட்டே இருக்கு. இது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நானே கண்ணெதிராக பார்த்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த வல்ச்சர்ஸ். ஓகே, ரைட். சரி, இன்னொரு விஷயம் என்ன இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும். சரி, இப்படி அழிஞ்சிட்டு இருக்குல்ல, இப்ப மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான அழிவு நடந்துட்டு இருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி நடந்தது இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸே நடந்தது இல்லையா அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட there are 5 extensions இதுவரை நடந்து முடிஞ்சிருக்கு. the period of extension சொல்லுவாங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா during long period 3 billion years since the origin of diversification of life on earth, there are 5 episodes of mass extension of species took place already. நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. 5 episodes of mass extension நடந்துடுச்சு. சார் அப்போ இன்னும் எத்தனாவது நடந்துட்டு இருக்குன்னா 6th extension is progressing now. இப்போ இந்த நான் சொல்றேன்ல, இந்த வல்ச்சர்ஸ்லாம் அழிஞ்சு போச்சு, சில பிளான்ஸ் எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. இது எல்லாமே வந்து ஏன்னா இப்போ 6th எக்ஸ்டென்ஷன் எபிசோட் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இது வரைக்கும் கொஸ்டினே கேட்டதே கிடையாது. இது கொஸ்டினா கேட்கலாம். எப்படி கேட்கலாம், இப்போ நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டென்ஷன் நம்பர் என்னன்னு கேட்கலாம். 6th எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்றது நீங்க ஆன்சரா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, மறந்துடாதீங்க. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஃபார் இது கொஸ்டினா கேட்டதே கிடையாது நீட்ல. ஸோ மேபி இந்த வருஷம் பயோடைவர்சிட்டில இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னா இது அவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சாய்ஸா இருக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா எங்கேயோ சின்னதா அப்படியே லைட்டா ஒரு பேராகிராஃப்ல நடுவுல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் அவங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, ரைட். ஸோ நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து காசஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி லாஸ். ஓகே சார், லாஸ் ஆகுது, ஏன் லாஸ் ஆகுது, அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, இங்க 4 மேஜர் காசஸை ஹைலைட் பண்றாங்க. அந்த 4 மேஜர் காசஸ்க்கு ஒரு வேர்டு கொடுக்குறாங்க, ஈவில் கார்டெட். ஈவில் கார்டெட் இது கொஸ்டினா கேட்கலாம் மேபி. ஈவில் கார்டெட் அப்படின்னா என்ன, ஹேபிடேட் லாஸ். ஓகே, ஐ மீன் அதாவது லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டிக்கு இது காரணம்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த 4 மேஜர் காசஸ் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹேபிடேட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். வாட் இஸ் ஹேபிடேட் லாஸ்? இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துல அந்த பனை மரத்தெல்லாம் வெட்டிட்டாங்க. அப்ப அந்த வெல்ச்சர்ஸ்க்கான அந்த இடம் இல்லாம போச்சு. இப்ப அந்த மாதிரி உலகத்துல பல உயிரினங்கள் வந்து அது இருக்கக்கூடிய இடத்த அழிக்கிறதால அதுவும் அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு. இதுக்கு நம்ம வேர்ல்டு லெவல் எக்ஸாம்பிள் பேசணும் அப்படின்னா அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். நம்ம லங்ஸ் ஆஃப் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லங்ஸ் ஆஃப் பிளானட். ஏன்னா நம்ம உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை கேப்சர் பண்றதுல அமேசானுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றது எக்கச்சக்கம். அமேசான் ஃபாரஸ்டே இல்லாம போச்சுன்னா அப்படின்னா நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் இன்னும் அதிகமாயிடும், குளோபல் வார்மிங் அதிகமாகும், அதிகமான கான்சிக்வன்சஸ் நம்ம இன்னும் வரலாம். இந்த கொரோனா மாதிரியான வைரஸ், பல லட்ச வைரஸ் இந்த பூமியில வந்துடும். ஓகே,
சார் என்ன சார் பயமுத்துறீங்கன்னு இல்லை, யதார்த்தத்தை பேசணும். எப்பவுமே நம்ம வி ஆர் ஆல் சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி. ஸோ நம்ம எப்பவுமே வந்து சூப்பர் நேச்சுரல் பவரை நம்புறதை விட யதார்த்தத்தை நம்பணும். இந்த நேச்சர் தாங்க சூப்பர் பவர், வேற எதுவுமே கிடையாது. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃப்ரம் நேச்சர் ஓன்லி. த டே யூ ஸ்டார்ட், ஓகே, நீங்க வித்தவுட் நேச்சர் யூ கேனாட் கம்ப்ளீட் த டே. அதுதான் உண்மை. இங்க கடவுள் அப்படின்றது நேச்சர்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நேச்சர் இஸ் எவ்ரிதிங். த காட் அப்படின்னு சொல்றவங்க கூட நேச்சரா தான் இருக்கணும். ஏன்னா அந்த நேச்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தை தான் நம்ம காடாவே மீன் பண்றோம். ஸோ நம்மளுடைய ஹிஸ்டரியில இந்தியன் ஹிஸ்டரியை பத்தி படிக்கும்போது ஏன்ஷியன் ஹிஸ்டரியை நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய கடவுள் அப்படின்றவங்கள நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த வாயு, அக்னி இப்படிதான் சொல்லியிருப்பாங்க. நேச்சுரல் ஃபோர்ஸஸ் தான் நம்ம இந்த இடத்துல கடவுளாவே ஒரு காலத்துல இது பண்ணிருப்போம். நாளடைவில் அது மாறி இருக்கலாம், பட் அதுதான் உண்மை. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நேச்சர் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து டிகிரேட் ஆயிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கான பிரச்சனைகளை நம்ம இதுதான். ஏன் இந்த அமேசான் ஃபாரஸ்ட் அதிகமா அழிக்கப்படுது? ஈவன் நீங்க ஒரு 2019 இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அமேசான் ஃபாரஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 மந்த்தோ 15 to 30 days வந்து அப்படியே கண்டினியூஸா வந்து பர்ன் ஆயிட்டு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது. வேரியஸ் பொலிட்டிக்கல் ரீசன் சொல்றாங்க. பட் ஆனா இன்னும் உண்மை அப்படின்னா அது அழிஞ்சிடுச்சு, அவ்வளவுதான், அழிஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த மாதிரி ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆரம்பத்துல சோயாபீன் கல்டிவேஷனுக்காக நிறைய அழிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, அதே மாதிரி பீஃப் கேட்டில் பிரேஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அதிகமான பீஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க மீட்காக. அப்போ அந்த இடத்துல கல்டிவேபிள் அந்த லேண்ட் எல்லாமே ஃபாரஸ்ட் லேண்ட் எல்லாமே கிராஸ் லேண்டை கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த கேட்டிலுக்கான ஃபீடிங் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ இதெல்லாமே வந்து ஒரு விதமான ஹேபிடேட் லாஸ், ஃப்ராக்மெண்ட் லாஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோம். செகண்ட் வந்து ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன். இன்னைக்கு ஹியூமன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தேவைக்காக இந்த உலகத்தை பயங்கரமா அழிச்சிட்டு இருக்கோம். த மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அண்ட் டிசாஸ்ட்ரஸ் ஆர்கானிசம் இன் த பிளானட் எர்த் அப்படின்னா யாரை சொல்லலாம்? நான் ஆல்ரெடி இதுக்கு நான் கிளாஸ்ல ஆஃப்லைன் கிளாஸ்ல நிறைய சொல்லியிருப்பேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். யாரை சொல்லுவாங்க? எஸ், ஹியூமன்ஸ் ஒன்லி. ஸோ வி ஆர் தி மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் அண்ட் டிகிரேடட் அனிமல் ஆக்சுவலி இந்த பிளானட் எர்த்ல. ஓகே, கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 500 இயர்ஸ்ல ஸ்டெல்லர் ஷீ கவ், பேசஞ்சர் பீஜன் இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஹோன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனால அழிச்சிட்டோம். நம்ம இந்த பீஜன், பேசஞ்சர் பீஜன், ஸ்டெல்லர் ஷீ கவ் எல்லாம் நம்மளுடைய தேவைக்காக நம்ம அதிகமா அதனுடைய ரிசோர்ஸ் எடுத்துக்கும் போது அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸ் அதுக்கு கிடைக்காதப்ப அது இறந்து தானே போகும். இது வந்து செகண்ட் ஃபேக்டர். தேர்ட் ஃபேக்டர் வந்து ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் இன்வேஷன். ஆக்சுவலி இந்த பூமியில நம்மளும் ஒரு ஏலியன் தான். ஆக்சுவலி நம்மளாலதான் இந்த உலகம் இதாயிட்டு இருக்கு. பட் இருந்தாலும் இங்க ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்ப பாருங்க, a Nile perch introduced in Lake Victoria in East Africa led to eventually the extension of an ecological unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish. இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, கொஸ்டினே கேட்பாங்க. நைல் பர்ச் அப்படின்றது லேக் விக்டோரியால இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த லேக்ல இருந்த சிசில்டு ஃபிஷ் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அழிஞ்சு போச்சு. ஓகே, அது ஒரு கொஸ்டினை கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கேரட் கிராஸ், பார்த்தீனியம், அப்புறம் லான்டனா, வாட்டர் ஹயாச்சித், இதெல்லாமே வந்து இன்வேசிவ் வீட் ஸ்பீசிஸ். தே ஆர் இன்வேசிவ் வீட் ஸ்பீசிஸ். இதெல்லாம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீனியம் அப்படின்றது வந்து கேரட் கிராஸ். நம்ம வந்து வீட்டை இம்போர்ட் பண்ணும்போது இதுவும் நம்ம இந்தியாவுக்குள்ள வந்துச்சு. இது ஹைலி கண்டாமினேட். ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்போலன்ஸ் வந்து நம்ம பிரான்கைட்டிஸ் ரிலேட்டடான டிசீஸை கிரியேட் பண்ண நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். இதை செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ப்ராவலிங் பிளான்ஸ் நடத்திருக்கேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ரீசெண்ட் இல்லீகல் இன்ட்ரடக்ஷன் இன் அது மட்டும் இல்லை, ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ், இதுக்கு பேர் என்னன்னு இது கொஸ்டினை கேட்கலாங்க. கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் ஈஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இட்ஸ் ஏ crocodile ஆர் இட்ஸ் ஏ கேட்ஃபிஷ் ஆர் இட்ஸ் ஏ எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் இஸ் ஏ ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் which is introduced in aquaculture purpose, but it is posing a threat to indigenous catfish. So அதனால இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு இதை தடுக்கிறாங்க, பட் இட்ஸ் ஸ்ப்ரெடட் ஆல்ரெடி. ஓகே, ஸோ ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ் அப்படின்றது இந்த கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் அப்படின்றது நோட் பண்ணிக்கோங்க. தி சயின்டிபிக் நேம் கிளாரியஸ் கேரிபைனஸ் இஸ் ஆப்பிரிக்கன் கேட்ஃபிஷ்.
அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் வந்து கோ எக்ஸ்டென்ஷன். கோ எக்ஸ்டென்ஷன்னா ஒரு ஸ்பீசிஸ் அழிஞ்சா அதை தாழ்ந்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஸ்பீசிஸும் அழிஞ்சு போறது தான் இங்க கோ எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இதுக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே போகலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு ஒரு பிளான்ட் வந்து இறந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதுக்கான பாலினேட்டர் இறந்து போயிடுச்சு. ஒரு பாலினேட்டர் அதுக்கான அந்த பிளான்ட் பாலினேட்டர் இருந்தது அழிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்போ பட்டர்ஃப்ளை எடுத்துக்குங்க. இப்போ பட்டர்ஃப்ளை சில பட்டர்ஃப்ளைஸ் எல்லாம் இறந்து போச்சு சுத்தமா அது இடத்த விட்டு காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது பாலினேட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் எதுவுமே இருக்காது. அப்ப அந்த பிளான்ட் இல்லாம அந்த பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபுட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆர்கானிசமும் இறந்து போயிடலாம். இது ஒரு காலத்துல ஹியூமன்ஸ்க்கும் நடந்துருன்ற பயத்துலதான் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் எப்படியாச்சும் காப்பாற்றணும்னு போராடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு பேர் கோ எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ 4 ரீசன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹேபிடேட் லாஸ் அண்ட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஓவர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் இன்வேஷன், அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் கோ எக்ஸ்டென்ஷன். ஓகே, அண்ட் நேத்தே நீங்க பார்த்துருப்பீங்க நம்ம போகி அப்படின்ற பேர்ல நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்விரான்மெண்ட் இது நம்ம நிறைய பேசணும்னா நம்மள வந்து வேற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ ஆக்சுவலி உண்மை அது. நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்கா பேசணும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம போகி இருக்கிறதால ஏகப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு நேற்று பதிவாயிருக்கு. இந்தியாவில் ஹையஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஸ்லைட்டா இன்க்ரீஸ் ஆனதுல சென்னையே லிஸ்ட்ல வந்துருக்கு. ஏன்னா நம்ம கொளுத்துறது எதுவுமே வந்து அழுகி போன அந்த பழைய பொருட்கள் அப்படின்றது நம்ம ஏதோ ஆர்கானிக் கண்டென்ட் மட்டும் இல்லை, பிளாஸ்டிக்கும் சேர்த்து கொளுத்துறோம், பேப்பர் மைக்கா எல்லாத்தையும் போட்டு கொளுத்துறோம். அப்படின்னாகும் எல்லாமே வந்து ஹைலி பொல்யூட்டட் இல்லையா? அது நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். இந்த பிளாஸ்டிக்கை போட்டு கொளுத்துறது, டயரை போட்டு கொளுத்துறது, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். பட் அதுவும் நம்ம இன்னைக்கு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க மக்கள். ஓகே, சரி, இதெல்லாம் ஓகே. எப்படி கன்சர்வ் பண்றது? இதெல்லாம் எப்படி கன்சர்வ் பண்றது? 2 விதமான மெத்தட் இருக்கு. ஒன்னு நேரோலி யூட்டிலிட்டேரியன், இன்னொன்னு ப்ராட்லி யூட்டிலிட்டேரியன். நேரோ அப்படின்னா குறைவானன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஸோ அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, கன்சர்விங் பயோடைவர்சிட்டி ஆர் ஆப்வியஸ் ஹியூமன் டிரைவ் கவுண்ட்லெஸ் டைரக்ட் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் ஃப்ரம் நேச்சுரல். ஓகே, ஃபுட்டா இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் ஃபயர்வுட் எல்லாமே எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ மோர் தென் 25% ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கரண்ட்லி சோல்ட் இன் த மார்க்கெட் வேர்ல்டு வைட் ஆர் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் பிளான்ட்ஸ். நிறைய ஸ்பீசிஸ்ல இருந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம். யாராவது இதை பத்தி கவலைப்படுறோமா அப்படின்னா கவலைப்படுறதே கிடையாது. ஓகே, ஸோ வித் இன்க்ரீசிங் ரிசோர்சஸ் புட் இன்டு பயோஸ் ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படின்னு என்ன, எக்ஸ்ப்ளோரிங் மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பீசிஸ் லெவல் டைவர்சிட்டி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ். இது மேபி கொஸ்டினை கேட்கலாங்க, வாட் இஸ் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம நேரோ லெவல்ல யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதாவது மாலிகுலர் லெவல்ல நம்ம ரிசோர்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னொன்னு ப்ராட்லி யூட்டிலிட்டேரியன் அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த இடத்துல பாருங்க, நம்ம நேச்சர்ல நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஏகப்பட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அமேசான் ஃபாரஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. இதுல வந்து 20% ஆஃப் டோட்டல் ஆக்சிஜன் அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து தான் ரிலீஸ் ஆகுது போட்டோசிந்தசிஸ் மூலமா. ஆனா அதை நம்ம ப்ராப்பரா யூட்டிலைஸ் பண்றோமா இல்ல அதுக்கான வழியை நம்ம செய்யறோமா அப்படின்னாலும் கிடையாதுங்க. அது நம்ம டோட்டலா அடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஓகே ரைட், இது ரொம்ப அதிகமா பேசுவேன்னா சிம்பிளான ஒரு கண்டென்ட் தான் இது. ஓகே ரைட், ஸோ இப்போ ஹவு டு கன்சர்வ் பயோடைவர்சிட்டி, எப்படி நீங்க கன்சர்வ் பண்ண போறீங்க? 2 விதமா கன்சர்வ் பண்ணலாம். ஒன்னு இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன், இன்னொன்னு எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்சிட்டிவ் அப்படின்னா ஒரு ஆர்கானிசம் அது இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் இடத்துலயே வச்சு அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன். எக்ஸிட்டிவ் அப்படின்னா அது இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து அதை வெளியே எடுத்துட்டு வந்து அதை வச்சு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல வச்சு பாதுகாக்கிறதுக்கு பேர் தான் கன்சர்வ் பண்றதுக்கு பேர் தான் எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன். இப்போ இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நேச்சுரல் பார்க்ஸ், நேஷனல் பார்க்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஒரு சில ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவை அதை நேஷனல் பார்க்ஸ் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடுவோம். அந்த பார்க்ல சில இடத்த நம்ம கன்சர்வ் பண்ணா அந்த இடத்துல மக்கள் யாருமே போகக்கூடாது, எந்த மக்களும் எங்கேயும் போயிடக்கூடாது, அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு எந்த ஒரு ரிசோர்ஸையும் எடுத்துக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறதுக்கு பேரு இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன். இப்ப எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் எல்லாரும் படிச்சிருப்பீங்க. நம்மளுடைய சென்னைக்கு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வண்டலூர் ஜூ, இந்த ஜூ அப்படின்றது ஒரு எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன். ஏன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய உயிரினம் எதுவுமே அங்க இல்லை, நம்ம வேரியஸ் ஃபாரஸ்ட்ல இருந்து எடுத்துன்னு வந்து அங்க கன்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா அது இருக்கக்கூடிய இடத்துல வச்சு அதை பாதுகாக்கிறதுக்கு பேர் இன்சிட்டிவ். எக்ஸிட்டிவ் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா வேரியஸ் இடத்துல இருந்து நம்ம இது பண்றோம். இங்க இன்சிட்டிவ் கன்சர்வேஷனுக்கு இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எண்டிமிசம் அப்படின்ற ஒரு வேர்டும் கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் இஸ் எண்டிமிசம் அப்படின்னா the species confined to that region not found anywhere else. ஒரு ஆர்கானிசம் அங்கதான் இருக்குன்னு அங்கதான் இருக்கும், அவ்வளவுதான். இப்ப நீலகிரி தார் அப்படின்னா அது மட்டும் அங்கதான் இருக்கும், வேற எங்கேயும் இருக்காது.
இப்போ கிர் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா குஜராத்ல இருக்கக்கூடிய கிர் ஃபாரஸ்ட்ல ஏசியாட்டிக் லைன்ஸ் இருக்குன்னா அது அங்கதான் இருக்கும், வேற எங்கேயும் இருக்காது. அதுக்கு பேர் தான் எண்டமிசம். சரி, இப்போ பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ரீஜனை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம். இப்போ நமக்கு வந்து நீலகிரி இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட். அந்த இடத்த பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்டா டிக்ளேர் பண்றதால என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா, அந்த இடத்த நம்ம கன்சர்வ் பண்ணலாம். அந்த இடத்துல இவ்வளோ இதுக்கு மேல மரம் வெட்டக்கூடாது, இதுக்கு மேல மக்கள் நடமாட்டம் இருக்கக்கூடாது, அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸை யாரும் வேட்டையாடக்கூடாது அப்படின்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை போட்டு நம்ம அந்த இடத்த பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்டா டிக்ளேர் பண்ணோம்னா அந்த இடம் ப்ரொடெக்டடா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரி உலகத்துல ஏகப்பட்ட பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட் இருக்கு. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டி ஹாட்ஸ்பாட்ன்றது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், இண்டோ பர்மா, ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிமால், இதெல்லாமே சேர்ந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா, ரைட். ஸோ இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ், இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இந்தியாவில் 14 பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்க அதிகமாயிடுச்சு. 90 நேஷனல் பார்க்ஸ்ல அதை விட எல்லாமே அதிகம். அப் டு டேட்னா இதெல்லாம் இன்கரெக்ட், அப் டு டேட்ல இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. பட் நீங்க என்சிஆர்டி வைஸ் பார்க்கும்போது இந்த நோட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ரைட். இதே மாதிரி இன்ஸ்டிடியூட் கன்சர்வேஷனா இன்னொன்று நடந்துட்டு இருக்கு, அதுக்கு பேர் சாக்ரெட் க்ரூவ்ஸ். அது என்ன சாக்ரெட் க்ரூவ்ஸ் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஊர்ல நம்ம வேப்ப மரத்தை சில ஊர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளா கொண்டாடுவாங்க. ஸோ அந்த வேப்ப மரத்துக்கு கீழே ஒரு 4 செங்கல் கொடுத்துட்டு அவங்க சாமியா மாத்துவாங்க. அது யாருமே வெட்டக்கூடாதுன்னு. ஸோ இது வந்து ஒரு விதமான ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட்னு கூட எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சாக்ரெட் க்ரூவ்ஸ் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, வேரியஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய காசி ஜெயந்தியா ஹில்ஸ், இதெல்லாம் மலை, அந்த ஊர் மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய சில ஹில் ரீஜன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த மரங்களை வந்து கடவுளா வேண்டுவாங்க, கடவுளா நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஆரவல்லி ஹில்ஸ் ஆஃப் ராஜஸ்தான், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, அப்புறம் வந்து சர்குஜா, சந்தா, பாஸ்ட்ரா, இதெல்லாமே மத்திய பிரதேசல இருக்கக்கூடிய ஏரியா. இங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் மக்களால ஒரு புனிதமான மரங்களா அவங்க நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ நீங்க அவதார் படத்துல எப்படி அந்த மரம் வந்து ஒரு சாக்ரெட் அதுமா நினைச்சுப்பாங்களோ, அந்த மாதிரி மக்கள் வந்து சில மரங்களை வந்து தன்னுடைய மூதாதையர்களாகவும் அவங்க கடவுளாகவும் வேண்டிக்கிறாங்க. அது ஒரு விதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்சர்வேட்டரி ப்ராசஸா கூட எடுத்துக்கிறாங்க கவர்மெண்ட், அதனால அதை ப்ரொமோட்டும் பண்றாங்க. ஓகே, இது எல்லாமே இன்ஸ்டிடியூட்ல வரும். எக்ஸிடியூட் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னா இது வேற. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கு, அப்புறம் வந்து பொட்டானிக்கல் கார்டனு, இது எல்லாமே வந்து இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஜுவாலஜிக்கல் பார்க், பொட்டானிக்கல் கார்டன், வைல்ட் லைஃப் சஃபாரி பார்க்ஸ், இது எல்லாமே எக்ஸிடியூட். அதாவது அது இருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு வந்து நம்ம ஒரு இடத்த கிரியேட் பண்ணி அங்க அதை நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது வந்து எக்ஸிடியூட் கன்சர்வேஷன். ஓகே, ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்து எர்த் சம்மிட் அப்படின்றது வந்து 1992ல ரியோ டி ஜெனிரோல நடந்துச்சு. இந்த ரியோ டி ஜெனிரோ அப்படின்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரேசில்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி. அந்த இடத்துல 1992ல ஒரு பெரிய சம்மிட் நடந்துச்சு. அது வந்து கன்வென்ஷனல் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இது கொஸ்டினா கேட்கல, மேபி இது எந்த வருஷம் எர்த் சம்மிட் நடந்துச்சு, எந்த இடத்துல நடந்துச்சுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அதே மாதிரி 2002ல வேர்ல்டு சம்மிட் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது ஜோஹன்னஸ்பர்க், சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்கக்கூடிய இடத்துல நடந்துச்சு. இது மறுபடியும் 2010ல மறுபடியும் ஒரு இது பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ இந்த 2 கண்டென்ட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்கலாம். வேர்ல்டு சம்மிட் ஆன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் எப்போ நடந்துச்சு, எங்க நடந்துச்சு, வேர்ல்டு எர்த் சம்மிட் எப்போ நடந்துச்சு, எங்க நடந்துச்சுன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் பயோடைவர்சிட்டி அண்ட் இட்ஸ் கன்சர்வேஷன். ஐ ஹோப் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருப்போம். 1.5 ஹவர்ல நிறைய 1.5 லெசன் கிட்ட முடிச்சிருக்கோம். ஏன்னா இந்த லெசன் ரொம்ப சிம்பிள். இங்க நிறைய கீவேர்ட்ஸ் இருக்கிறது, எது கொஸ்டினா வரும்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ யாரெல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அவங்கெல்லாம் இதை எடுத்துக்கோங்க. மேபி நீங்க உங்களை எல்லாருமே ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பேஜும் நான் ஹைலைட் பண்ணி அதை வந்து நான் மார்க் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் முடிஞ்சா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நீங்க நோட்ஸ் எடுங்க. முடிஞ்சா நோட்ஸ் எடுக்கலாம். நான் அவ்வளோ ஸ்லோவாக தான் நடத்துவேன், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாலாம் நடத்தலை. சில நேரங்களில் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போக வேண்டியது இருக்கும். அந்த இடத்துல ரொம்ப குறைவான வேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அப்போ நான் அடுத்த பேஜுக்கு மூவ் ஆகிடுவேன். அதனால என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அது உட்காந்து பொறுமையா எழுதி கூட நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இல்லையா புரியலையா, அடுத்த கிளாஸ்ல அதை பத்தி கொஸ்டினும் என்கிட்ட கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் எவ்ரி ஒன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம்லயும் வந்து இத்தனை பேர் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கீங்க. அதுவும் ரொம்ப பொறுமையா இந்த லெசனையும் கவனிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்யூ வெரி மச் டு எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஹாப்பி பொங்கல். முடிஞ்சாலும் இன்னொரு
முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ இன்னொரு 2 days இருக்கு. அந்த டேஸை என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வருஷம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து தை திருநாள்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதனால அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணேன். தமிழர் வருடப்பிறப்பு தமிழர். ஓகே, ரைட். Thank you, sir. Happy Pongal, sir. ஹாப்பி பொங்கல், ஹாப்பி பொங்கல். Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Happy Pongal, sir. பை பை பை.